बलंतदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियगमुस्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीति मतिर्मम सुमृते सकलकल्याणी भाजनमत्र जायते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव तेषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन आपदापहर्तारं धातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते लक्ष्मी अक्षतल वेयंडी लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशि पुरंदराभ्यां नमः इंद्रादि दिक्पालकाभ्यां नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः क्षेत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः अरुंधति वसिष्ठाभ्यो नमः माता पितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वर्तन्तु राक्षसां कुरु घण्टारवन्तत्र देवताह्वानलाञ्छनं भो दीपः ब्राह्मणे सर्वो हृदयः संस्थिता अतः स्वां स्थापयति पृथिवी लोको या देवी विष्णुना वृथा स्वां धारयाम्मां देवी पवित्रं कुरुशासनम् केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा आचमन्यं कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य ओम मल्ली आडवाళ్ళకు 3 సార్లు చేతిలో పెట్టండి ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरकृष्णाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षयाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः మగవాళ్ళు మాత్రం అక్షంతలు చేతుల 2 ఏళ్లతో పట్టుకొని ముక్కు దగ్గర వాసన చూసి ఆడవాళ్ళ ఎడమ చేయి పక్క నుంచి వెనకకు వేయండి उत्तिष्ठन्तु भूतभेद पिशाचा एतेषा भूमिभारकः ओम भो प्राणायामं చేసుకోండి ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि उमापो ज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम मम अनुकोंडि उपत्त दुर्गक्षेत्रद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुवाराज्ञ ब्राह्मणः द्वितीय प्रारहार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमनमन्तरे कलयुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे अद्य इन्दौ चतुर्दश्यान्तर्गत अमावास्यायां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ कौशिकसगोत्रोद्भवस्य मोहनराव शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्योः गिरिजानाम्नोत्याः कौशिकसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटराव शर्मा नामोत्याः धर्मपत्नी समेतस्य श्रीदेवी नाम्नी तस्य मातुः राधम्मा नामधेयस्य कौशिकसगोत्रोद्धतस्य साईतेजा शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्योः नामोत्याः आनंदवर्धन शर्मा नामधेयस्य सकलुम्बस्य कौशिकसगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्रराव शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नी ज्योतिर्मयी नामोत्याः कौशिकसगोत्रोद्भवस्य निहाल शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नी नेहा नामोत्याः समस्त सम्या गुरुटकुलगोत्रोद्भवस्य नरसिंहगुप्त नामधेयस्य गणाधिपते नमः गणपतिकी अक्षिंतलु वेसी नमस्कारं चेसुकोंडि।
ప్రార్థనామపూర్వక నక్షరాం సమర్పయామి. నీళ్లు తీసుకొని 3 సార్లు చల్లండి. పాదహో పాద్యం అస్యహో అద్యం సమర్పయామి. ఓం గంగణపతి నమః. స్మృతాదికేన స్నానం ఆపోరిష్టామయ భువః దధాతునా మహీరణాయ చక్షుషే యోవశివాయతనమోరస తస్య భాజే దేహనావుషధీర్వ మాతరః తస్మారంగమావహాపోయక్షాయ జన్మధః ఆపోజనేదాచనః శ్రీమహా గణాధిపతిదేవతాభ్యో నమః. పసుపు కుంకుమ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞోపవీతార్థం హరిద్రాం సమర్పయామి. గంధార్థం గంధాం సమర్పయామి. వస్త్రార్థం వస్త్రం సమర్పయామి. పుష్పార్థం అక్షదాం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతిదేవతాభ్యో నమః. అక్షదాన్ సమర్పయామి. కొద్దిగా అక్షంతలు వేయండి. నమః అన్నప్పుడు అక్షంతలు వేయండి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం పాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజారుణాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంభాయ నమః. ఓం స్కంధపూర్వజాయ నమః. ఓం స్కంధాగ్రజాయ నమః. ఓం మహాగణపత్యై నమః. నానావిధాంగ పూజాం సమర్పయామి. అగరబత్తీలు చూపించండి. ధూపం వనస్పతిశ్చైవ ఆఘ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం వనస్పతిర్దివ్యైర్నానాగంధైః సుగంధపుష్పైశ్చ. ఓం ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. సాధ్యం త్రిభక్తి సంయుక్తం వన్నికాజోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యం తిమిరాపః. భక్త్యా దీపం ప్రేక్షామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోऽस्तुते. దీపం దర్శయామి. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. అక్కడ పండు ఉన్నాయి. ఒక పండు పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ప్రోక్ష నీళ్లు చల్లండి పండు మీద. ఆసాధ్యాః ప్రథమాయ నమః. ద్వితీయాయ నమః. తృతీయాయ నమః. చతుర్థాయ నమః. శ్రీ గణాధిపతయే నమః. ఇది సద్యష్కాల కదలీఫల మహానైవేద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. భోగీఫలస్య కర్పూరై అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. నాగవెల్లి దళ ఎదుతాం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తాం తాంబూలం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హిమబీజం విభావసు అనంత పుణ్య ఫలదాం మత అనుకోండి. తతశాంతిం ప్రయచ్చమే. కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. జై గణారణ భగవానికి జై. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీ గణాధిపతి దేవతాభ్య సుప్రియత వరదా భవంతు. ఆ చుట్టూ అక్షంతలు వేయండి. ఒక 9 సార్లు అక్షంతలు వేయండి. ఓం పైన నవగ్రహాలు. ఓం మేధీ దేవి వసుంధరాది ప్రీత్యర్థ వస్తు. మేధీ మధ్యే లలిత కమలే కర్ణికాయామృతా సప్తాశ్వర్కోరుణ రుచి వపు సప్తర్విజుర్దివాహో. ఓం సత్యే రజసా వర్తమానో నివేశన్నమృతమర్చంచ మధ్యే వర్తులాకారం సూర్యగ్రహమావాహయామి. ఆప్యాయచతేతి చంద్రగ్రహమాగ్నేయ భాగమావాహయామి. ఓం అగ్నిర్మూర్ధార్చ మంత్రస్యాది భుజగ్రహమావాహయామి. ఉద్భుజం సమానాది భుజగ్రహమావాహయామి. బృహస్పతిర్ధర్యాది ప్రీత్యర్థం బృహస్పతిగ్రహమావాహయామి. శుక్రంత్యాన్యజ్యోరూపేభ్యః శుక్రగ్రహమావాహయామి. శనేశ్వరం శమగ్నిరగ్నిభిస్కరన్నప్త సూర్యః శనేశ్వరగ్రహమావాహయామి. కయారత్రేతి రాహుగ్రహమావాహయామి. కేతుం గణవిశేషేణాం కేతుగణమావాహయామి. ఇంద్రాది దిక్పాలకమావాహయామి. మళ్ళీ 8 సార్లు అక్షంతలు వేయండి. ఇంద్రాయ నమః. అగ్నేయ నమః. యమాయ నమః. నైరుతే నమః. వరుణాయ నమః. వాయువే నమః. కుబేరాయ నమః. ఈశాన్యాయ నమః. దిక్పాలకమావాహయామి. భ్యో నమః. ఇంద్రాది దిక్పాలక దేవతాభ్యో నమః. నమస్కారాంతు పూర్వకం సమర్పయామి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా పూజార్థం సర్వదేవతా ఆవాహన పూజాం సమర్పయామి.
ధ్యానం ఒక పువ్వు అక్షింతలు తీసుకొని స్వామి మూల విగ్రహమైనటువంటి సత్యనారాయణ స్వామిని ధ్యానం చేసుకోండి. ధ్యాయే సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయ సమన్వితం లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం వరిం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం శ్రీవత్సాంకిత భూషితాంగం విష్ణుం వందే జగద్గురుం. ఎందు మన ఎదురుగా కలశ రూపంలో ఉన్నట్టుగా తలుచుకొని అక్షింతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. జై రమా సహిత సత్యనారాయణ భగవాన్కి జై. పాదహోపాధ్యం 3 సార్లు నీళ్ళు చల్లండి. హస్తహోర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖాచమనీయం సమర్పయామి, ఔపచారికేన స్నానం. ఓం సహస్రాక్షర్ సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వదోరుత్వా దశాంగులం పురుషయే వేదం పురుషః. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పంచామృతం ఉంది కదా, దేవుడిపై చల్లండి. ఈ కొబ్బరి కూడా దాంట్లో చల్లండి. ఓం పయోదధికృతోపేతం శర్కరాం మధు సంహితం ఘృతేన సుస్నానం స్నానం సమర్పయామి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆప్యాయషతే విశ్వతస్వమృష్టియం భవావాదేస్య సంఘదే ఇది క్షీరనైవేద్యం సమర్పయామి. పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం. నీళ్లు చల్లండి. స్నానం గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరీ జలే నీళ్ళు వేసారు. జలేస్మిన్ సన్నిధిం ఉన్నది అంతే. జలేస్మిన్ సన్నిధిం స్వామినే బ్రహ్మశోధనం కరిష్యేత్తు. పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఇది గంధద్వారాంధ్రాదర్శామృత్యపుష్టాం కరేశినీం ఈశ్వరీం సర్వభూతాం యోపక్వే శ్రియం గంధాం సమర్పయామి. అక్షదాం ధవళాకారాం శాలియా దండలమిశ్రుతాం హరిద్రా చూర్ణ కుంకుమోక్త సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాం అక్షదాం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్యై సజం ప్రస్తాత్ ఆయుష్యమఘ్రియ ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతార్థం హరిద్రాం సమర్పయామి. ఓం శ్రీగంధనం విలేపనం సురశ్రేష్టాం గంధాం సమర్పయామి. అభివస్త్ర సువసనా వృష్యాభిధేనో పూయమానా ధూపం వనస్పతిర్దివ్యై నానాగంధై సుసంహితం ఆగ్రహయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత. ధూపమాఘ్రాపయామి. శకల నైవేద్యం సమర్పయామి. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. ఉదకపానీయం సమర్పయామి. అస్తో ప్రక్షానాగురువానాచిరమాత్మనః వాసాగుంహే తథో మే శ్రియమావహ. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నీరాజనం సమర్పయామి. జై సత్యనారాయణ భగవానికి జై. నీరాజనాంతం శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. నమస్కరో సాహినే నమో వయం వైశ్రవణాయ పూర్ణే కామాయ మహ్యం కామేశ్వర వైశ్రవణో దధాతు. కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయామి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా సుప్రేత వరదా భవంతు. మళ్ళీ చేతుల అక్షతలు పట్టుకొని భగవద్ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోండి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషే శౌనకాదక ప్రపక్షయ్యమణయ సర్వే సూతం పౌరాణికం ఖలు. నైమిషారణ్యము అనేటువంటిది మహా గొప్ప అయినటువంటి అరణ్యము. మనకున్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి 12 అరణ్యాలు ఉన్నవి. ప్రపంచంలో ఉన్న అరణ్యాలలో నైమిషారణ్యం అనేది పవిత్రమైనటువంటి అరణ్యము. నైమిషారణ్యము ఇప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో ఉంటుంది. సత్యనారాయణ వ్రతం అక్కడ చేస్తే మహాపుణ్యం కలుగుతుంది. అటువంటిది చేయలేని వాళ్ళు ఎక్కడ చేసినా నైమిషారణ్యాన్ని తలుచుకుంటే చాలు పుణ్యం కలుగుతుంది. అటువంటి నైమిషారణ్యంలో వ్యాస భగవాన్ ఆశ్రమం ఉండేది. ఆ ఆశ్రమంలో వ్యాస భగవాన్ ఉన్నప్పుడు
అందరూ మునులు అందరూ కూడా వెళ్ళి అడిగిండ్రు కదా, మానవుడు చేసేటువంటి ఐహికమైన బాధలు, శారీరక మానసిక బాధలు తొలగిపోయి మోక్ష ప్రాప్తి కలిగేటువంటి మార్గం ఏదైనా ఉందా అని అడిగితే అప్పుడు జన్మవులందరూ కూడా పుడుతూ గెడుతూ ఉన్నారు, కష్టాలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళని చూసి నారద భగవానుడు అనుకున్నాడు కదా, మానవ జన్మ ఎంతో గొప్పదిగా విష్ణులోకాలలో చెప్పినటువంటి వాళ్ళైనరు. ఎందుకయ్యా మానవ జన్మ ఇంత గొప్పది అంటే, భూలోకములో 84 లక్షల జీవులు ఉంటవి. అన్ని జీవుల్లోకెల్లా మానవుడు అత్యద్భుతమైన గొప్పవాడు. అటువంటి మానవ జన్మ లభించడమే చాలా దుర్లభము. మానవ జన్మ లభించిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ ఉండొద్దు, స్వర్గాది లోకాలలో ఉండాలి. అట్లా ఉండాలి అంటే దానికి తగిన మార్గం కావాలి. ఆ మార్గం ఏదైనా ఉందా అని వెతికితే అది విష్ణుమూర్తే చెప్తాడని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి వాడైండు. అనంతరము విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తే ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి దర్శనమిచ్చిన తర్వాత ఆ విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థన చేసి ఆ విష్ణుమూర్తికి నమస్కారం చేస్తే, నారద అన్ని లోకాలలో అందరూ క్షేమంగానే ఉన్నాడా అని అడిగాడు. స్వామి, మధ్యలోకే జనా సర్వే నానా క్లేశ సమన్విత, భూలోకవాసులు నానా విధాలైన కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు, వాళ్ళ కష్టాలు దొరికిపోయే ఉపాయాన్ని చెప్పవలసింది అంటే అప్పుడు చెప్పిండు కదా, నా యొక్క సత్యరూపం ఉంటుంది. ఆ సత్యరూపంలో మానవులు భక్తి శ్రద్ధతోటి పూజిస్తే చాలు, నా యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది, పునర్జన్మ రాహిత్యాన్ని పొంది నాలో ఐక్యమవుతారు అని చెప్పిండు. కిం ఫలం కిం విధానంచ, వ్రతం ఎట్లా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి అని అడిగితే దానికి చెప్పిండు కదా, రంభాఫలం మృతం క్షీరం గోధుమస్య చూర్ణకం, గోధుమ నూక, పంచదార, పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా సంపాదించుకొని కొబ్బరికాయలను సేకరించుకొని మరుగా పడినటువంటి ఫలములను ఏ ఋతువులో ఏ కాలంలో ఎటువంటి పండ్లు లభ్యమవుతావో వాటిని సేకరించుకొని ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసి సత్యనారాయణ స్వామిని తలుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళై ఒక కలశ రూపంలో 16 రకాల పూజలు చేసి తదనంతరము కథాశ్రవణం చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందరికీ మంచి వాళ్ళు భుజించాలి అని చెప్పిండు. ఆ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రత మహత్యం వల్ల వాళ్లకు ఎటువంటి కోరికలున్నా తీరిపోతవి. సంతానం లేని వాళ్లకు సంతానము, గృహం లేని వాళ్లకు గృహ వసతి, వివాహం కాని వాళ్లకు వివాహ ప్రాప్తి, విద్య లేని వాళ్లకు విద్యా ప్రాప్తి, ఉద్యోగం లేని వాళ్లకు ఉపాధి కల్పన, ఇటువంటివన్నీ కూడా తీరనటువంటిది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము అని చెప్తే అప్పుడు ఆ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి విన్నాక, మరి ఇంత సంపాదించుకోలేని వాడి వ్రతం చేయడానికి అర్హుడు కాదా అంటే, వరిపిండి బెల్లమైన నైవేద్యం పెట్టవచ్చు కానీ అందులో భక్తి మార్గం ఉండాలి, తప్పకుండా భక్తితో చేయాలి అని చెప్తే ఆ యొక్క నారద భగవానుడు కలియుగాదిలో భూలోకవాసులను అందరికీ కూడా చెప్పి ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని మానవుల చేత చేయించుండు. మానవులు చేయదగినటువంటి కేవలము భక్తితో చేసేటువంటిది ఏదైనా ఉత్తమమైన వ్రతం అంటే అది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఈ వ్రతం చేసిన వాళ్ళు, కథ విన్న వాళ్ళు, తీర్థప్రసాదం తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత ఫలితం తప్పకుండా కలుగుతుంది అని చెప్పి మానవుల చేత ఈ వ్రతం చేయించినటువంటి వాడేడు. అది మొదలుకొని కలియుగాదిలో ఈ మానవులందరూ కూడా ఈ వ్రతం చేసి ఇహలోకంలో సౌభాగ్యాలు అనుభవించి అంత్యానికి స్వర్గానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళేంద్రు. ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆనంద నీరాజనం సమర్పయామి. మంగళం భగవాన్ విష్ణు, మంగళం మధుసూదన. యావత్ చంద్రస్య సూర్యస్య యావత్ తిష్టస్తి మేధిని, యావద్రామ కథా లోకే తావద్రాజ్యం విభీషణ. సతతం శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. జై సత్యనారాయణ భగవానికి జై. అక్షదాం హస్తే గృహీత్వా, చేతిలో అక్షతలు పట్టుకోండి. 2వ అధ్యాయ ప్రారంభ. అధా నక్షమరోక్షామి సునద్ధమ్ముడు సప్తమ. కాశీపురే రమ్మే విప్రోతి నిర్ధన. 2వ కథలో కాశీ మహానగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి ఏ విద్య రాకపోయి ఉండేది. అందువల్ల భార్యా బిడ్డలను తల్లిదండ్రులు పోషించుకోవడానికి భిక్షాటనం చేసేవాడు. కాశీ నగరంలో భిక్షాటనం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది. కాశీలో అందరూ కూడా భిక్షం అడిగితే తప్పకుండా పెడతారు. అటువంటి వాడు ఆ భిక్షాటనానికి వెళితే
ఇతను వెళ్ళిన రోజు ఎవరూ భిక్షం పెట్టలేదు. ఆ చాలు నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి బాధపడుతూ అయినా ఇంటికి వచ్చినటువంటి వాడయ్యిండు. 4-5 రోజులైంది, ఎవరూ భిక్షం పెట్టలేదు. చాలా బాధపడుతున్నాడు. ఆకలి బాధ తీరక అందరూ బాధపడుతున్న సమయంలో ఆయన కూడా అదే బాధతో బాధపడుతున్నవాడు కనుక ఊరు బయటికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. శివ ధ్యానము విష్ణు ధ్యానము చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో చీకటి పడిపోయింది. రాత్రి సమయంలో వెళ్ళలేక అక్కడే ఉంటే ముసలి బ్రాహ్మణి రూపంలో విష్ణుమూర్తి స్వయంగా వచ్చి, నాయనా నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నావు, నీకేం కష్టం కలిగింది అని అడిగిండు. అడిగితే అప్పుడు చెప్పిండు కదా, స్వామి నేనైతే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉండటానికి కారణము నాకున్న దారిద్రము. భిక్షాటనం చేస్తే కాశీనగరంలో 4-5 రోజులుగా నాకు భిక్ష కూడా లభించలేదు, అందుకే బాధపడుతున్నా. అంటే నువ్వేం బాధపడకు నాయనా, నాకున్న అనుభవం కొద్ది చెప్తున్నా. సత్యనారాయణోర్ విష్ణురు వాంఛితార్థ ఫలప్రదం. సత్యనారాయణ వ్రతం అనే వ్రతం ఉంటుంది, అది చేసినట్టయితే తప్పకుండా మేలు కలుగుతుంది అని చెప్తే, అప్పుడు నేను ఈ పూజ ఎట్లా చేయాలి స్వామి, నా దగ్గర ద్రవ్యం లేదు కదా అంటే, అటువంటిది ఏం లేదు, కేవలం ఇది భక్తితో చేసేటువంటి వ్రతము, తప్పకుండా ప్రయత్నించు, నీకు సఫలమవుతుంది అని చెప్తే, అదేవిధంగా తెల్లవారి వెళదాము భిక్షాటనం చేద్దాం అనుకుని వెళ్ళిండు. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అందరూ భిక్షం పెట్టిండ్రు. అది తీసుకొని తర్వాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కావలసిన సామాన్లన్నీ కూడా సమకూర్చుకొని, ఆ భగవదానుగ్రహం వల్ల నాకు ఈ ద్రవ్యం వచ్చింది కనుక ఈ వ్రతం చేస్తా అని భగవంతుని వ్రతాన్ని నిర్వహించిండు. అనంతరము ఆ సత్యవ్రతం వల్ల అతనికి ఐశ్వర్యం కలిగింది. అదే విధంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేస్తూ తనకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేస్తున్నటువంటి వాడైతు. ఓ కట్టెలమ్ముకునే అతను వీధిలో కట్టెల మోపు తీసుకొని వెళుతూ ఉన్నాడు. అట్లాగా దాహం వేస్తే 6వ భాగాన్ని దాన ధర్మాలు చేసి అనంతరము వైకుంఠ ప్రాప్తి పొందినటువంటి వాడైతు. 2వ అధ్యాయ సమాప్త. జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై. దాదో మధవ్యో లక్ష్మణ హిరణ్యపాత్రం ఏ మైకి అయినా ఏకతయజమానాయస్తేజో దదాతే సమ్రాజంచ విరాజంచ అభిశ్రీర్యాచనో శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ స్వామిని కొలిచే హారతులే బ్రహ్మ. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ. మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులే బ్రహ్మ. స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులగా ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట. స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట. తన కదలింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ. మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులీరమ్మ. ఏ వేళైనా దైవం, ఏ వేళైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం ఈ దైవం. అన్నవరంలో వెలిసిన దైవం, ప్రతింటికి దైవం. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ. మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులీరమ్మ. కుంకుమను పరిమేళముగా చేతు సత్య నారాయణ స్వామికి మనమంతా నిత్యమంగళమానరే. నారాయణకు నిత్యమంగళమానరే. మంగళ గోబ్రాహ్మణేభ్యం నమస్తే నిత్యం లోకాః సమస్తాః
సుఖినో భవంతు. సహిత సత్యనారాయణ నమస్కారం సమర్పయామి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియాణాం బుద్ధాత్మజాం ప్రకృతి స్వభావః కరోమి యస్మై సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పునః పూజాం సమర్పయామి. సదా భావనాథం సదా సేవ్యమానం సదా భక్తిదేవం సదా పూజ్యమానం మయా తీర్థవాసం సదా సేవ్యమేకం భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం. ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమో నమః. ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమో నమః. ఓంకారాయ నమో నమః. నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాంగణాః నరాణామాదిదేవానాం నకారాయ నమో నమః నకారాయ నమో నమః. ఓం మం మహత్తత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం మహాపాపహరం తస్మాత్ మకారాయ నమో నమః మకారాయ నమో నమః. ఓం శిం శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం మహాపాపహరం తస్మాత్ శికారాయ నమో నమః శికారాయ నమో నమః. వాహనం వృషభో యస్య వాసుకీ కంఠభూషణం వామశక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః వకారాయ నమో నమః. ఓం యం యకారే సంస్థితో దేవో యకారం